রাজ্যে এলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার, সঙ্গে রয়েছেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। আজই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক হলো তার। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীরাও। নবান্নেই হলো এই বৈঠক। কলকাতা বিমানবন্দরে নীতিশকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আজ দুপুর দুটোই নবান্নে মমতা নীতিশ তেজস্বী বৈঠক হলো। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী ঐক্য নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফের অবিজেপি ও অকংগ্রেসি ঐক্যে শান দিতেই নবান্নে বৈঠকে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী ঐক্য কোন পথে যাবে তার কিছুটা আভাস আজকের বৈঠক শেষেই পাওয়া গেছে। तो बातचीत हो ही गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है। आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है, और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहाँ से जो काम हो रहा है। इसलिए बाकी सब कुछ ये है तो देश के हित में। और लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आज़ादी की लड़ाई है, तो उन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तब ये लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है। और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है, हम अपना ही कहेंगे, बहुत अच्छा बात हुआ है। चलिए आपको जो कहना कर दीजिए। नहीं, नीतीश जी आई हुई है, तेजस्वी भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घरवा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडागर्दी करके ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिल के हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। ठीक, आई थिंक इट इज़ ओके। तेजस्वी कुछ बोलो। नहीं नहीं हो गया, बात होगी तो ठीक है, थैंक यू। आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। একজন দুজন বেশি না, বলো। তোমরা কিন্তু ন্যারেটিভ করে নেগেটিভ করবে না, বিজেপি শিখিয়ে দিলে। ফর্মুলা নিয়ে কিছু আলোচনা হলো, কিভাবে জোট হবে তার ফর্মুলা নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে? সবাই মিলে বসলে তবে তো আলোচনা হবে। লেট দেম সিট টুগেদার, দেন দে উইল ডিসাইড দ্য নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন।
এএনআই কি বলছে? থেকে কোনো আঞ্চলিক দলগুলো থেকে কোনো মুখ উঠে আসুক এইসব বিষয় নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয়েছে? কি কংগ্রেস তো দীর্ঘদিন ধরে জোটের নেতৃত্ব দিয়ে আসছে, এর আগে কংগ্রেস বরাবর এই দেখুন, এগুলো আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। ऑल आर टुगेदर देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ एंड ऑल पार्टी विल वर्क टुगेदर। Was there a discussion on 1:1 formula against the BJP across all seats in the country? देखिए, जब बैठेंगे बात करेंगे तब ये सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। হাতে আর মাত্র 1 বছর, আর তারপরেই 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। ফলে আজকের নীতিশ মমতার এই বৈঠক কিন্তু যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। 2024-এ বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বহু আগেই সলতে পাকানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নীতিশের সঙ্গে বৈঠকের আগে কুমারস্বামীর সঙ্গেও বৈঠক হয়েছে তার। কেসিআরের সঙ্গেও কথা হয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর। নিজে উড়িষ্যায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পটনায়কের সঙ্গেও এর আগে কথা বলেছেন। অখিলেশ যাদব মমতার কালীঘাটের বাড়িতে এর আগে বৈঠক করে গিয়েছেন। আর এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানবো। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে জুড়ে আছেন ট্রাইব টিভির প্রতিনিধি রাজীব দত্ত। রাজীব দা, মমতার নীতিশের এই বৈঠকে কি প্রসঙ্গে আলোচনা হলো এবং কি জানালেন তারা বৈঠকের পরে? দেখো, প্রথমেই বলি যে মূলত জানো যে আজকের বৈঠকটা 2024-এর লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে আগে বিজেপি বিরোধী দলগুলোকে আবার এক করার একটা কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে এবারে শুরু করেছেন নীতিশ কুমার, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানো যে গত কয়েকদিন আগে তিনি দিল্লিতে গিয়ে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে মিটিং করেছেন আম আদমির নেতা তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে। এবং আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি বৈঠক করলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি উড়ে যাচ্ছেন, লখনৌতে যাচ্ছেন এবং সেখানে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এই বৈঠক আজকে মূলত যে বৈঠকটা হলো 3টে রিজিওনাল পার্টি। একটা হচ্ছে জনতা দল ইউনাইটেড, যেটা নীতিশ কুমার তার দলের নেতা, তেমনি রাষ্ট্রীয় আরজেডি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, লালু প্রসাদ যাদবের দল অর্থাৎ তেজস্বী যাদব ছিলেন, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও জানো যে তার ন্যাশনাল তকমা সেই দলে চলে গেছে এবং তারা এখন আঞ্চলিক দলে পরিণত হয়েছে এবং 3টে আঞ্চলিক দলের আজ এই যে আলোচনাটা হলো সেটা সত্যি যে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া যে ডাক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতবারে দিয়েছিল, অর্থাৎ বিরোধীদের এক করার যে কাজ লোকসভা নির্বাচনের আগে, সেইটা ফলপ্রসূ হবে কিনা সেটা ভবিষ্যৎই বলবে। 2024-এর নির্বাচন এই আমরা জানতে পারবো সেটা ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা, হবে কিনা। তবে আজকে যে সংক্ষিপ্ত বৈঠক, খুব সংক্ষিপ্ত বৈঠক, নীতিশ কুমার, তেজস্বী যাদব, তারা খুব 8 ঘন্টার মতো বৈঠক হলো এবং সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখলাম যে তিনি বললেন যে তার কোনো ইগো নেই। তিনি চান যে সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার চলছে, সেই সরকারকে হিরো ভাবছে তারা, সেই সরকারকে জিরো করতে চান তারা, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সমস্ত বিরোধীরা যেটা এক হন তার তিনি আবেদন করেছেন। নীতিশ কুমারও তিনি যেটা বললেন যে তিনি চান যে খুব পজিটিভ আলোচনা হয়েছে, তাদের সঙ্গে বাংলার বহু যোগাযোগ রয়েছে এবং তারা এই যদিও বিজেপি খুব যে জোরালো বিজেপির বিরুদ্ধে জোরালো আক্রমণ তিনি করলেন তা কিন্তু নয়। তিনি যেটা বললেন যে তিনি যে সরকার চলছে বিজেপির নামও তিনি নেননি, শাসক সেখানে সেই শাসক দল তারা শুধু প্রচার সর্বস্ব, তারা উন্নয়নের কোনো কাজ করছে না এবং ইতিহাসকে বদলে দিচ্ছে। যে খুব একটা জোরালো মানে বক্তব্য নীতিশ কুমার যে রাখলেন সেটা নয়, কিন্তু যদি তাই পুরনো আগামী দিনে কি হবে সেটা ভবিষ্যতেই বলবে যে 2024 সালে 24-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে সত্যি বিরোধীরা জোট করতে পারবে কিনা। কারণ এই যে জোট, সেই জোট নিয়েও কিন্তু জানো যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বারবার কিন্তু কংগ্রেস বিরোধী জোটের ডাক দিয়েছেন। তিনি কিন্তু কংগ্রেসের তিনি যেটা বারবার তিনি বলেছেন, তিনি কংগ্রেসকে তিনি এই জোটে চান না, কংগ্রেস এবং বিজেপি বিরোধী জোটের কথা তিনি বারবার আমরা বলতে শুনেছি। যেখানে নীতিশ কুমার তিনি কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করছেন। অর্থাৎ এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রিজিওনাল পার্টিগুলো তাদের একটা মতাদর্শ থাকে, তাদের একটা নিজস্ব ইস্যু থাকে, যে নিজের নিজের রাজ্যে তাদের একটা আলাদা আলাদা ইস্যু থাকে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে রিজিওনাল পার্টি জনতা দল ইউনাইটেড নীতিশ কুমারের ডাকে এবং সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তেজস্বী যাদব তারা কতটা জোট করে তুলতে পারবেন সেটা ভবিষ্যতেই বলবে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে জানো যে কিছুদিন আগে তিনি উড়িষ্যাতে গেছিলেন,
সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক, তার সঙ্গে তার কথা হয়েছিল। সেখান থেকে যে খুব একটা সাড়া মিলেছে মনে হয় না। কুমারস্বামী যিনি কর্ণাটকের নেতা, তার দেবেগৌড়ার ছেলে, তার সঙ্গে কথা হয়েছে। কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ফোন করেছিলেন আমাদের তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্টালিনকে, এবং সেখানে স্টালিন নিজে টুইট করে জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইস্যুতে কথা হয়েছে। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে একটা রিজিওনাল পার্টিগুলো কতটা যদি কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোট হবে কিনা, সেই কিছু কিছু দল আছে তারা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে, যেমন তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে তারা জোট করতে চায়। কিছু কিছু নীতিশ কুমার নিজেই কংগ্রেসকে চান। অর্থাৎ এইরকম বিভিন্ন ইস্যু আছে। আঞ্চলিক দলগুলো তারা মানে তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া থাকে, তাদের বিভিন্ন কন্ডিশন থাকে, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতে 2024-এর আগেই আমরা জানতে তখনই আমরা দেখতে পাবো যে সত্যি দল হয়েছে কিনা, যে এরকম ইউনাইটেড বিজেপির বিরুদ্ধে ইউনাইটেড হয়েছে কিনা বিরোধী দলগুলো। যদি আমরা পুনামি যে একটু পিছনের দিকে ফিরে যাই, আমরা 2015 সালের যে ইতিহাস যদি দেখি নির্বাচনের, লোকসভা নির্বাচনের আগে, সেখানে যদি বলো মহাজোট তথা মহাগঠবন্ধনের ডাক কিন্তু নীতিশ কুমারই দিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহযোগিতা করেছিলেন, এবং সেই সময় বহু মিটিং আমরা দেখেছি যে দেশ জুড়ে তারা মিটিং করেছেন, দিল্লিতে তারা মিটিং করেছেন। কিন্তু একটা জায়গায় কংগ্রেসের সঙ্গে রিজিওনাল দলগুলোর তাদের একটা মতনৈক্য তৈরি হয়ে যায় বিভিন্ন ইস্যুতে। তারা অর্থাৎ সেখানে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন সেই রকম ইস্যু, আরো কিছু ম্যানিফেস্টো তৈরি করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, এবং সেই দল তখন কিন্তু সেই মহাজোট তৈরি হয়নি। এবং তারপরেই আমরা দেখেছি যে নীতিশ কুমার তিনি এনডিএতে অর্থাৎ বিজেপির সঙ্গে যোগ দিয়ে দিয়েছিলেন, অর্থাৎ তখন জোট হয়নি। 2019-এর প্রসঙ্গ যদি আসি, সেখানেও আমরা দেখেছি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু মহাজোট বা মহাগঠবন্ধন যেটা বলে ইউনাইটেড ইন্ডিয়া, তার ডাক দিয়েছিলেন। সেখানে আমরা ব্রিগেডের ময়দানে এই সভা হয়েছিল। 23টি আঞ্চলিক দল এবং ন্যাশনাল পার্টি, তারাই 23টি রাজনৈতিক দল, তারাই পার্টিসিপেট, তাদের নেতারা 25 জন নেতা, বড় বড় নেতা, যেমন দেবেগৌড়া ছিলেন, তামিলনাড়ুর স্টালিন ছিলেন, বর্তমান তামিলনাড়ুর যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তেমনি কেসি রাও ছিলেন। তো আমরা দেখেছি বহু নেতা এসেছিলেন, এবং সেখান থেকে ইউনাইটেড ইন্ডিয়ার স্লোগান হয়েছিল। কিন্তু আমরা কি দেখলাম যে ভোটের আগে সেটা কিন্তু রিভাইভ করেনি, অর্থাৎ ইউনাইটেড ইন্ডিয়া যে মানে তৈরি করা সেটা কিন্তু হয়নি। অর্থাৎ বিজেপি কিন্তু সবাই কিন্তু যে যার ইস্যুতে লড়াই করেছে। অর্থাৎ কোথাও দেখেছি যে 1:1, একজনের বিজেপির বিরুদ্ধে একটাই ক্যান্ডিডেট কেউ রাজি হয়নি। অর্থাৎ সমস্ত বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের মতনৈক্য হয় এবং সেটা ভেঙে যায়। পুনরায় আমরা দেখছি 2024-এর লোকসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য করে নীতিশ কুমার এই অভিযান শুরু করেছেন, অর্থাৎ মহাজোটের ডাক দিয়েছেন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে জানো যে নীতিশ কুমার তার কিছু কন্ডিশন তিনি বারবার করে তিনি অনেক সময় আমরা দেখেছি বিগত দিনে যে তিনি বারবার তিনি নিজে বলেছেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্য। এই ইস্যুতেই কিন্তু বিরোধীরা এক হতে পারেনি। আমরা দেখেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার দলও বারবার মানে বলেছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য। গত নির্বাচনে আমরা দেখেছি, যদিও এখন তার ন্যাশনাল দল তারা তার জাতীয় তকমা হারিয়েছে, এখন আঞ্চলিক দলে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ এইরকম বিভিন্ন ইস্যু, যেমন হচ্ছে 1 ভার্সেস 1, অর্থাৎ বিজেপির বিরুদ্ধে অপোনেন্ট যে একটি ক্যান্ডিডেট হবে, একটি দলের একটাই ক্যান্ডিডেট হবে, অর্থাৎ সমগ্র বিরোধীদের একটাই ক্যান্ডিডেট হবে। এইরকম যারা তারা মতনৈক্য এই মতৈক্যে পৌঁছাতে যেমন তারা পারেনি, একইভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ যে বিভিন্ন ইস্যুতে আঞ্চলিক ইস্যুতে তারা লড়াই বিভিন্ন সময় মতনৈক্য হওয়ার পর সেই ইউনাইটেড সেই মহাজোট বা মহাগঠবন্ধন সেটা তৈরি হয়নি। তাই এবারে যে 2024-কে সামনে রেখে, নির্বাচনকে সামনে রেখে যে আবার নীতিশ কুমারের যে অভিযান, সেটা কতটা মানে সার্থক হবে, কতটা বাস্তবায়িত হবে সেটা ভবিষ্যতে বলবেন। তবে আজকে যেটা খুব সংক্ষিপ্ত একটা নীতিশ কুমার তিনি এই শুরু করলেন, যেটা তেজস্বী যাদবকে নিয়ে এসেছিলেন, তেজস্বী যাদবকে নিয়ে সঙ্গে এসেছিলেন, এবং তেজস্বী যাদবকে নিয়েই কিন্তু তিনি আজকে উত্তরপ্রদেশে গেলেন, যেখানে সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদবের সঙ্গে কথা বলবেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে যে আঞ্চলিক দলগুলো যদি কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে, কিন্তু এটা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কিন্তু একটা ন্যাশনাল পার্টিকে বাদ দিয়ে কখনো জোট সম্ভব না, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়া সম্ভব নয়। কারণ যে যার রাজ্যে শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু দিল্লিতে লড়তে গেলে একটা জাতীয় পার্টির সঙ্গে, অর্থাৎ কংগ্রেসের মতো সঙ্গে যদি তাদের জোট না হয় তাহলে লড়াই অসম্ভব, এটা অনেকে মনে করছেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি মানে কংগ্রেসকে নিয়ে আপত্তি রয়েছে অনেকে, তৃণমূল কংগ্রেসের রয়েছে, আরো অনেক দলের রয়েছে। অর্থাৎ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আবার এই প্রশ্ন কিন্তু রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা তুলছেন
যে এই জোট সত্যি 2015-2019 অভিজ্ঞতা থেকে এই জোট সত্যি বাস্তবায়িত হবে কিনা সেই প্রশ্ন কিন্তু রয়েছে। অর্থাৎ আগামী দিনে আমরা নজর থাকবে যে 2024-এর আগে সত্যি বিজেপি বিরোধী জোট হয় কিনা সেই নজর থাকবে। যদিও নীতিশ কুমার তার প্রচার অভিযান তার এই অভিযান শুরু করেছেন, আপাতত তিনি আজকে উত্তরপ্রদেশ গেছেন, তিনি এখান থেকে সরাসরি উত্তরপ্রদেশ গেছেন। এরপরে তিনি যাবেন দক্ষিণের যে অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোর যে তাদের এবং অন্য দক্ষিণের রাজ্যগুলো এবং সেখানকার অবিজেপি যে দলগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলবে, যারা বিজেপি বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে কথা বলবে। তবে ভবিষ্যৎ বলবে যে সত্যি নীতিশ কুমার যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা আদৌ বাস্তবিত হবে কিনা। এবং 2024-এ যেটা 2015-এ আমরা দেখিনি, 2019-এ দেখিনি, 2024-এ সত্যি বিজেপি বিরোধী কোনো ফ্রন্ট তৈরি করতে পারেন কিনা নীতিশ কুমার, সেটাই সকলের নজর থাকবে। ধন্যবাদ রাজীব। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, আজই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক হলো বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এবং সঙ্গে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের। কলকাতা বিমানবন্দরে নীতিশকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আজ দুপুর 2টোর দিকে নবান্নে মমতা নীতিশ তেজস্বীর বৈঠক হলো। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী ঐক্য নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ফের অবিজেপি ও অকংগ্রেসি ঐক্যে শান দিতেই কিন্তু নবান্নে বৈঠক হলো আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নীতিশ কুমারের মধ্যে।